ट्रेड ओपन ट्रेड हुनु पर्यो This was involved openness to foreign investment, financial opening up or deregulation and currency convertibility of currency पनि convert हुनेछ Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliance among the countries of the Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. अब post-communist countries हरू चाहिँ अब एकअर्कासित लिङ्क गर्ने होइन तर डाइरेक्ट कोसित लिङ्क गर्ने वेस्टसित लिङ्क गर्ने not with each other in the region र एकअर्कासित लिङ्क गर्ने होइन तर डाइरेक्टली कोसित लिङ्क गर्ने वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूसित लिङ्क गर्ने these states were thus to be gradually absorbed into the western economic system अब वेस्टर्न इकोनोमिक सिस्टम फलो हुनु पर्यो एब्जर्ब गर्नु पर्यो त्यो कन्ट्रिज पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूतिर the western capitalist states now became the leader and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations र वेस्टर्न क्यापिटलिस्ट स्टेट्सहरू चाहिँ अब त्यो कन्ट्रिजहरूको डेभलपमेन्टको लागि उनीहरूले लिडर वेस्ट क्यापिटलिस्ट स्टेट्सहरू चाहिँ लिडर भयो र उनीहरूले अब गाइड गर्नेछ र डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्नेछ पोस्ट कम्युनिस्ट रिजन्सहरूको डेभलपमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नेछ थ्रु भेरियस एजेन्सिज एन्ड अर्गनाइजेसन लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको हेल्पद्वारा चाहिँ वेस्ट क्यापिटलिस्ट कन्ट्रिज दे आर गोइङ टु गाइड द पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रिज which was once the part of Soviet Union. Okay, now consequences of shock therapy. Shock therapy ko consequences. अब shock therapy sudden treatment दियो. The treatment which is the transition from the authoritarian socialist system to a capitalist democratic capitalist system. र त्यो therapy चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आयो या नेगेटिभ रिजल्ट आयो लेट्स सी The shock therapy administered in the 1990s, shock therapy 1990s को time after the disintegration of Soviet Union. So the Soviet Union disintegrated in 1991 र 90s को time भित्र नै shock therapy दियो which did not lead the people into a promised utopia of mass consumption. तर एकदम utopia यानी कि ideal state बनाउनुको लागि चाहिँ बनाउन सकेन सक थेरापीले डिड नट लिड भन्दै चाहिँ यानी कि उनीहरूलाई प्रमिस जुन चाहिँ एकदम डेभलप्ड सोसाइटी एस्टाब्लिस गर्ने एकदम पोलिटिकल लाइफ एस्टाब्लिस गर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ यो सक थेरापीले त्यो सिस्टम चाहिँ दिन सकेन त्यो युथोपिया यानी सोचेको जस्तो खालके स्टेटको क्रिएसन गर्न सकेन जेनरली इट ब्रट रुइन टु द इकोनोमिक्स एन्ड डिजास्टर अपन द पिपल अफ द एन्टायर रिजन तर सक थेरापीले के गरेछ इकोनोमिक्स चाहिँ रुइन गरेछ पिपलको लाइफ एकदम डिफिकल्ट बनाइदियो इन रसिया द लास्ट स्टेट कन्ट्रोल इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स अलमोस्ट कोल्याप्स र रसियामा जुन चाहिँ लास्ट स्टेटले कन्ट्रोल गर्ने इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सहरू थियो त्यो अलमोस्ट कोल्याप्स भयो as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. 90% जस्तो इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ अब प्राइभेट इन्डिभिजुअल कम्पनीजहरूलाई बेच्नु पर्यो. Since the restructuring was carried out through market forces and not by government direct industrial policies, it led to the virtual disappearance of entire industries. र तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो भने disappearance of entire industries. Large industrial complex has to be sold at throwaway prices, which is also called as largest garage sale in history. Largest garage sale in history means largest garage means a huge industrial complex sale in history. Those industries has to be sold at throwaway prices. That's why this was called as the largest garage sale in history. As valuable industries were undervalued. जो valuable industrial complex थियो त्योहरू undervalued भयो and sold at throwaway prices. एकदमै less price मा बेच्नु पर्यो. Though all the citizens were given vouchers to participate in the sale, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. Economically ruin भयो त्यही कारण चाहिँ पब्लिकले जति पनि पब्लिकको सेभिङ्सहरू थियो त्यो सबै उनीहरूको सेभिङ्सहरू सबै सकिसकेको थियो लस्ट भइसकेको थियो पिपल्सको सेभिङ्सहरू इन अर्डर टु पार्टिसिपेट इन द
that sale of the industries सेल्सहरुतिर पार्टिसिपेट गर्नु भनेर चाहिँ भाउचर सिटिजन्सलाई भाउचर्स दिएको थियो तर त्यो भाउचर्सहरु चाहिँ के गरेछ सिटिजन्सहरुले भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक मार्केटमा बेचिदिएछ किन भन्दा उनीहरुलाई भाउचर हैन के चाहिएको थियो पैसा चाहिएको थियो so they sold that vouchers in the black market because they were in need of money the value of ruble यानी कि रसियन करेन्सी को भ्यालु घटेर गयो this declined dramatically एकदम त्यसको भ्यालु घटेर गयो the rate of inflation was so high चीजबिजहरुको दाम बढेर गयो and people lost all their savings मान्छेले आफ्नो सेभ गरेर राखेको पैसाहरु सबै सक्यो कारण चीजबिजको दाम एकदम बढेर गयो the collective farm system disintegrated leaving people without food security छैन and Russia started to import food so there was shortage of consumer goods that's why Russia had to start importing foods from other countries. The real GDP gross domestic products of Russia in 1999 was below what it was in 1989. 1989 मा जति राम्रो GDP थियो त्यो चाहिँ घटेर गएछ 1999 मा the old trading structure broke down with no alternatives in its place र पुरानो ट्रेडिङ स्ट्रक्चर चाहिँ ब्रोक डाउन भयो त्यसको सट्टामा कुनै अल्टरनेटिभ्स थिएन the old system of social welfare was systematically destroyed जुन चाहिँ ओल्ड सिस्टम थियो सोशल वेलफेयर को यानी कि people को वेलफेयर को जुन चाहिँ सोशल वेलफेयर को स्किम्स इंट्रोड्यूस गरेको थियो त्योहरु सबै डिस्ट्रोय भयो the withdrawal of government subsidies pushed large sections of people into poverty र गभर्नमेन्टले सब्सिडीजहरु दिएको थियो सोभियत को अन्डरमा र त्यो सब्सिडीजहरु अब सबै चाहिँ विथड्रल भयो अब मान्छेले कुनै पनि गभर्नमेन्ट सब्सिडीजहरु पाउनु छोड्यो अब पाउनु थालेन उनीहरुले अब गभर्नमेन्ट सब्सिडीजहरु चाहिँ विथड्रल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हेल्प पाएन गभर्नमेन्टबाट त्यसको कारणले गर्दा people were pushed into poverty the middle class were pushed to the periphery of society and the economic and intellectual manpower disintegrated or migrated र जति पनि अब मिडल क्लास सोसाइटी चाहिँ अब पोभर्टीमा पुश भयो र पोभर्टी पोर हुँदै गयो whereas जति पनि इन्टेलेक्चुअल एकाडेमिक म्यान पावर्सहरु थियो इन्टेलेक्चुअल पर्सन्सहरु थियो उनीहरु डिसइन्टिग्रेट भयो कि त उनीहरुले आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नु हिड्यो a mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities र माफिया यानी कि गुण्डा राज सुरु भयो अब त्यो कन्ट्रीजहरुमा पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रीजहरुमा अब त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरुले गुण्डाहरुले इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु कन्ट्रोल गर्न थाल्यो प्राइभेटाइजेसन लेड टु न्यू डिस्पेरिटीज र प्राइभेटाइजेसन्सले त मान्छेको दुःखहरु हटाउन त हैन अब झन डिफरेन्सेस डिस्पेरिटीज झन गरिब बनायो मान्छेलाई झन बेसी डिफिकल्टीज फेस गर्न पर्यो पोस्ट सोभियत स्टेट स्पेशली रसिया वे डिवाइडेड बिट्विन रिच एन्ड पोर रिजन र रसिया चाहिँ रिच र पोर रिजनमा डिवाइड भयो अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनोमिक इनइक्वालिटिज बिट्विन पिपल र धनी र गरिबको बीचमा ग्याप बढेर गयो अब मान्छे रसिया चाहिँ धनी र गरिब रिजनमा छुटिन थाल्यो The construction of democratic institution was not given the same attentions. Democratic institution construct गर्नुमा attention अब धेरै attention दिएन and priority as the demand of economic transformations र economic transformation priority दिएन त्यसलाई importance दिएन the constitutions of all these countries were drafted in a hurry हतारमा त्यो पोस्ट कम्युनिस्ट कन्ट्रीजहरुको कन्स्टिट्युसन बनाए हतारमा and most including Russia र प्राय जस्तो कन्ट्रीजहरु including Russia had a strong executive president with the widest possible power that rendered elected parliament relatively weak र जहाँनिर चाहिँ पावर चाहिँ कसलाई दिएछ ज्यादा एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्टको यानी प्रेसिडेन्ट लिडरको हातमा पावर ज्यादा गयो तर इलेक्टेड पार्लियामेन्टको हातमा
इलेक्टेड पार्लियामेन्टलाई एकदमै विक बनाएर गयो र हतार हतार कन्स्टिट्युसन बनाएको कारणले गर्दा पावर्स चाहिँ सबै लिडरको हातमा गयो र इलेक्टेड पार्लियामेन्टको हातमा एकदमै इलेक्टेड पार्लियामेन्टलाई चाहिँ एकदमै विक बनायो इन सेन्ट्रल एसिया द प्रेसिडेन्ट ह्याड ग्रेट पावर एन्ड सेभरल अफ देम बिकेम भेरी अथोरिटेरियन र सेन्ट्रल एसियामा पनि प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ धेरै पावर दियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्टले आफ्नो मनमर्जी गर्न थाल्यो ओभर फर एक्जाम्पल द प्रेसिडेन्ट अफ टर्कमेनिस्तान एन्ड उज्बेकिस्तान appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. टर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तानले प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ उनीहरूले आफूलाई 10 इयर्सको लागि अपोइन्ट गरेको थियो पहिला फेरि उनीहरूले त्यो उनीहरूको टर्मलाई एक्सटेन्ड गरेर अनदर 10 इयर्ससम्म एक्सटेन्ड गरेछ उनीहरूको प्रेसिडेन्टले आफ्नो पावर दे अलाउड नो डिसेन्ट अर अपोजिसन र कुनै पनि अपोजिसनलाई अलाउ गरेन उनीहरूले जुडिसियल कल्चर एन्ड द इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी वाज येट टु बी एस्टाब्लिस इन मोस्ट अफ दिस कन्ट्री सो तीनटा अर्गन्समा चाहिँ जुडिसियरी हेज टु बी एन इन्डिपेन्डेन्ट वान तर इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा कन्ट्रिजहरूमा एस्टाब्लिस भइसकेकै छैन यानि कि एक्जिक्युटिभ एन्ड लेजिस्लेचर दे गेट मोर पावर एन्ड जुडिसियरी वाज गिभन लेस पावर मोस्ट अफ these economies especially Russia started reviving in 2000 र आफ्नो इकोनोमी चाहिँ रिभाइभ हुनु थालेछ रसियामा खालि 2000 देखिको मात्रै 10 इयर्स आफ्टर देयर इन्डिपेन्डेन्स पाएको 10 इयर्स बादमा मात्रै इकोनोमी रिभाइभ गर्दैछ द रिजन्स फर द रिभाइभल अफ मोस्ट अफ देयर इकोनोमी वाज द एक्सपोर्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक ओइल नेचुरल ग्यास एन्ड मिनरल्स उनीहरूले 10 वर्ष बादमा मात्रै आफ्नो इकोनोमिक्समा फोकस गर्न थाल्यो रिभाइभ गर्न थाल्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली टु एक्सपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेस ओइल नेचुरल ग्यास र मिनरल्सहरूलाई एक्सपोर्ट गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले इकोनोमिक्समा फोकस गर्नु थाल्यो अजरबाइजान काजाकस्तान रसिया टर्कमेनिस्तान एन्ड उज्बेकिस्तान आर मेजर ओइल एन्ड ग्यास प्रड्युसर र मेन ग्यास ओइल प्रड्युसर्स अफ दिस रिजन्स the post-communist region where Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan र उज्बेकिस्तान चाहिँ major oil and gas producers who other countries have gained because of the oil pipelines that crosses their territories for which they get their rent र अरू रिजन्सहरूले गेन गर्यो इकोनोमिक बिल्डअप भयो उनीहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली त्यो ग्यास ओइल पाइपलाइन्सहरू चाहिँ उनीहरूको टेरिटोरीबाट कुदाएको कारणले गर्दा छिराको कारणले गर्दा त्यहाँबाट सप्लाई भएको कारणले गर्दा त्यसको रेन्ट पाउँछ अरू रिजन्सले सम अमाउन्ट अफ म्यानुफ्याक्चर्स हेज रिस्टार्टेड ओके टेन्सन एन्ड कन्फ्लिक्ट तर सक थेरापीले इकोनोमिकली डेभलपमेन्ट त ल्याएन तर के भएछ त्यहाँनिर टेन्सन र कन्फ्लिक्ट सुरु भयो मोस्ट अफ द फर्मर सोभियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टु कन्फ्लिक्ट एन्ड मेनी हेभ ह्याड सिभिल वार्स इन्सर्जेन्सिस र कतिवटा कन्ट्रिजमा चाहिँ एउटा टेन्सन्सको रिजन्स भयो कतिवटा स्टेट्सहरू चाहिँ र टेन्सनको रिजन भयो र कतिवटा कन्ट्रिजहरूतिर कतिवटा स्टेट्सतिर चाहिँ सिभिल वारसम्म भयो कम्प्लिकेटिङ द पिक्चर्स इज द गिभन इन्भल्भमेन्ट अफ आउटसाइड पावर्स कतिवटा रिजन्समा चाहिँ आउटसाइड पावर्सको इन्भल्भमेन्ट हुन थाल्यो इन रसिया टु रिपब्लिक चेचेनिया एन्ड दागेस्तान had violent secession movement छुट्टिने movement they wanted to be independent चेचेनिया र दागेस्तानको बीचमा चाहिँ सेसेनिस्ट मुभमेन्ट सुरु भयो मस्को मेथड डिलिङ विथ द चेचेन rebel and indiscriminate military bombing have led to the many human rights violation but failed to deter the aspirations of the independence र त्यसको मस्कोको इन्टरफेरेन्स भयो चेचेनिया र दागेस्तानमा र उनीहरूले बम्बिङहरू गर्यो उनीहरूले इन्डिस्क्रिमिनेट मिलिटरी बम्बिङ्सहरू गरेको कारणले गर्दा ह्युमन राइट्स भायोलेट भयो र त्यहाँको पिपलको एस्पिरेसन्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट एस्पिरेसन्स चाहिँ हुन सकेन But in Central Asia, Dagestan witnessed a civil war that went for 10 years till 2001. 2001 सम्म दागेस्तानमा सेन्ट्रल एसियाको दागेस्तानमा चाहिँ सिभिल वार विटनेस भयो 2001 सम्म भयो द रिजन्स एज अ होल हेज मेनी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट र कतिवटा रिजन्समा चाहिँ सेक्टेरियन यानि कि रिलिजनलाई लिएर violence भयो in Azerbaijan province of Nagorno Karabakh
some local Armenians want to secede and join Armenia र Azerbaijanमा Nagorno र Karabakh चाहिँ some of the Armenians they want to secede and want to join Armenia र Azerbaijanमा जति पनि Armeniansहरु थियो उनीहरु चाहिँ Armeniaलाई join गर्न चाहन्थ्यो र in Georgia the demand for independence had come from two provinces resulting in civil war. Georgiaमा civil war भयो दुईटा provinceहरुमा छुट्टिन चाहँदाखेरि उनीहरुको बीचमा civil war भयो. There are movements against the existing regime of Ukraine, Kyrgyzstan and Georgia. Countries and provinces are fighting over river water. पानीलाई लिएर river waterलाई लिएर fight गर्यो कतिवटा countriesहरु जस्तै Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia. All these had led to instability, making life difficult for the ordinary citizens. र त्यसको कारणले गर्दा instability भयो, त्यहाँको मान्छेको life difficult बनायो. The Central Asian republics and the areas with the vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. The Central Asian republics हरुमा चाहिँ economic benefit भयो किन भन्दा उनीहरुको area चाहिँ hydrocarbon resources भएको कारणले गर्दा Central Asia has also become the zone of competition between outside powers. Central Asia मा पनि outside powers ले आफ्नो control जमाउन चाहन्थ्यो र त्यो बीचमा central outside powers को बीचमा competitions भयो and oil companies को बीचमा this regions is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and close to West Asia. र त्यो regions especially Central Asia को जहाँनिर hydrocarbon को resources छ त्यो regions चाहिँ Russia, China, Afghanistan, Pakistan र West Asia को छेउमा छ. After 11 September 2001 मा terrorist attack भएको थियो US मा र त्यसको बादमा चाहिँ the US wanted military bases in the regions and paid the government of all Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territories during the war in Afghanistan and Iraq. So after 11 September 2001 US ले चाहिँ military bases special Central Asian regions मा चाहिँ military bases को लागि government लाई पे त्यहाँको सेन्ट्रल एसियन गभर्नमेन्टलाई पे पनि गर्छ र उनीहरुले त्यहाँनिर आफ्नो एयरप्लेन्सहरु पनि उनीहरुको टेरिटोरीबाट फ्लाइ गर्नु पाओस् भनेर चाहिँ उनीहरुलाई स्पेशली युएस को वार भएको थियो अफगानिस्तान र इराकको बीचमा र त्यो अफगानिस्तान र इराकमा चाहिँ युएस को वार भएको थियो र त्यतिबेला युएस ले प्लेन्सहरु उनीहरुको सेन्ट्रल एसियन रिजन्स को टेरिटोरीबाट फ्लाइ गरेको थियो र त्यसको लागि उनीहरुलाई पे पनि गरियो. However, Russia perceives their states as its near abroad and believed that they would be under Russian influence. China has interest here because of the oil resources र त्यसरी नै रसियाको इन्फ्लुएन्स त्यो रिजन्समा छ र त्यसरी नै चाइना पनि त्यो रिजनमा इन्ट्रेस्ट छ किन भन्दा त्यहाँको oil resources लाई लिएर and the Chinese had begun to settle around the borders and conduct air. The Central Asian regions को चाहिँ borders हरुतिर Chinese हरु settle भएको छ र उनीहरुले trade conduct गर्दैछ. In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two with the Czechs and Slovak र Czechoslovakia दुईटा रिजनमा स्प्लिट भयो. चेक्स र स्लोभाकमा फर्मिङ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीज र इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीज चेक्स र स्लोभाक कन्ट्रीज इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीजहरुमा फर्म भयो स्प्लिट भयो चेकोस्लोभाकिया. बट द मोस्ट सिभियर कन्फ्लिक्ट took place in the Balkan Republic of Yugoslavia. The severe डरलाग्दो कन्फ्लिक्ट चाहिँ भएछ युगोस्लाभियामा between Serbs and Albanian. After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina declaring independence. र त्यसरी नै युगोस्लाभिया चाहिँ यो रिजन्सहरुमा स्प्लिट भयो. त्यसरी नै थुप्रैवटा जम्मा 6 वटा रिजन्सहरुमा स्प्लिट भयो डिसइन्टिग्रेट भयो युगोस्लाभिया. Ethnic Serbs opposed this and the massacre of non-Serbs Bosnia followed. The NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. र त्यहाँनिर नेटोको इन्टरभेन्सन भयो र युगोस्लाभियामा बम्बिङहरु भयो र जसको कारणले गर्दा त्यहाँनिर एथनिक सिभिल वार भयो. India and the post-communist countries र इन्डिया र post-communist country को रिलेसन अब कस्तो रिलेसन छ. Okay, India was
has maintained good relation with all the post-communist countries. Post-communist countries राम्रो relation maintain गरेको छ इन्डियाले, but the strongest relation are still with Russia, between Russia and India. र तर राम्रो relation चाहिँ इन्डिया र रसियाको बीचमा छ. India's relation with Russia are an important aspects of India's foreign policy. India's foreign policy मा चाहिँ इन्डियाको relation with Russia चाहिँ एकदमै important छ. In those Russian relations are embedded in a history of trust and common interest. र इन्डिया र रसियाको रिलेसन चाहिँ एकदम उनीहरूको रिलेसन ट्रस्टको रिलेसन छ र एउटा कमन इन्ट्रेस्टको रिलेसन छ एन्ड आर म्याच बाई पपुलर पर्सेप्सन. इन्डियन हिरोज फ्रम राजकुमार टु अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रसिया. र इन्डियन हिरोज जस्तै राजकुमारदेखिको लिएर अमिताभ बच्चनसम्मको हाउस होल्ड नेम्सहरू छ रसियामा. एन्ड मेनी पोस्ट Soviet countries. One can hear Hindi film songs all over the region. र हिन्दी फिल्म सङ्ग्सहरू हामी सुन्न सक्छौँ त्यहाँ रिजन्समा. एन्ड इन्डिया इज पार्ट अफ द पपुलर मेमोरी. रसिया एन्ड इन्डिया सेयर अ भिजन अफ मल्टिपोलर वर्ल्ड अर्डर. र रसिया र इन्डियाले चाहिँ एउटा मल्टिपोलर वर्ल्ड अर्डरको भिजन सेयर गर्छ. उनीहरू मल्टिपोलर वर्ल्ड अर्डर इस्टाब्लिस गर्ने. वाट दे मिन बाई अ मल्टिपोलर वर्ल्ड अर्डर. मल्टिपोलर वर्ल्ड अर्डर भन्दा चाहिँ कस्तो खालके इस्टाब्लिस मल्टिपोलर वर्ल्डको इस्टाब्लिस वेयर देयर is coexistence of several powers in international system. जहाँनिर कुनै एउटा डोमिनेन्ट पावर हैन तर त्यहाँनिर थुप्रै एउटा पावर सेभरल पावर्सहरूले इन्टरनेसनल सिस्टममा coexist गरोस्. collective security in which attack on any one of the countries regarded as the threat to the countries and require a collective response. र एकदम कलेक्टिभ सिक्युरिटी जहाँनिर कुनै पनि एउटा कन्ट्रीमा एट्याक भयो भने त्यो एट्याक चाहिँ खालि एउटा कन्ट्रीमा होइन, त्यो एट्याकलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने थ्रु कलेक्टिभ रेस्पोन्सेस. Great nationalism, negotiated settlement of international conflict, and independent foreign policy for all countries. र एउटा independent foreign policy हुनु पर्यो सबै countries को लागि. and decision making through bodies like the UN. र UN जस्तो international organization, but the UN should be strengthened. एकदम पावरफुल बनाउने युएनलाई र डेमोक्रेटाइज गर्ने एकदम इक्वल ट्रिटमेन्ट जहाँनिर सबै इलेक्सन्स चाहिँ डेमोक्रेटिकली गर्ने र जुन चाहिँ has to work democratically and empowerment र more powerful बनाउने. More than 80 bilateral agreements had been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. त्यसै 80 भन्दा ज्यादा बाइलेटरल अग्रिमेन्ट साइन भएको छ इन्डिया र रसियामा अन्डर इन्डो-रसियन Strategic Agreement of 2001. India stands to benefit from its relation with Russia on issue of Kashmir, like Kashmir energy supply sharing, information and international terrorism, access to Central Asia, and balancing its relation with China. र इन्डियालाई धेरै प्रकारले बेनिफिट भएको छ रसियाको सित रिलेसन. जस्तै रसिया इन्डिया इज बेनिफिटेड फ्रम रसिया अन काश्मीर इस्यु. काश्मीरको इस्युलाई लिएर रसियाले इन्डियालाई हेल्प गर्यो. एनर्जी सप्लाई पनि गर्छ इन्डियालाई. सेयरिङ इन्फर्मेसन र इन्टरनेसनल टेरोरिजममा इन्फर्मेसन सेयर गर्छ. एन्ड ब्यालेन्सिङ इट्स रिलेसन विथ चाइनासित इन्डियाको रिलेसन ब्यालेन्समा राख्नुको लागि रसियाले मिडिएटरको रोल गर्यो र राम्रो रिलेसन राख्यो. रसिया स्ट्यान्ड्स टु बेनिफिट फ्रम द रिलेसन बिकज इन्डिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फर रसिया. र इन्डियाले रसियाको रिलेसनबाट बेनिफिट पाएको जस्तै रसियाले पनि इन्डियाको रिलेसनबाट बेनिफिट पायो जस्तै इन्डिया इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फर रसिया. रसियाबाट आर्म सप्लाई हुन्छ जुन चाहिँ इन्डियन मार्केटमा सेल हुन्छ. द इन्डियन मिलिटरी गेट्स मोस्ट अफ दिस हार्डवेयर फ्रम रसिया. जति पनि इन्डियन मिलिटरी हार्डवेयर्सहरू हुन्छ त्यो सबै रसियाबाटै इन्डियामा ल्याइन्छ. सिन्स इन्डिया इज एन ओइल इम्पोर्टिङ नेसन, रसिया इज इम्पोर्टेन्ट टु इन्डिया एन्ड हेज रिपिटेडली कम टु द असिस्टेन्स अफ इन्डिया ड्युरिङ इट्स ओइल क्राइसिस. र इन्डियामा जब ओइल क्राइसिसहरू हुन्छ त्यति बेला रसियाले इन्डियालाई हेल्प गर्छ. इन्डिया इज सिकिङ टु इन्क्रिज इट्स एनर्जी imports from रसियाबाट एनर्जी इम्पोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ एनर्जी इम्पोर्ट पनि गर्ने भनेर इन्डियाले सोचेको छ. एन्ड द रिपब्लिक अफ काजाकिस्तान एन्ड टर्कमेनिस्तान कोअपरेसन विथ दिस रिपब्लिक इन्क्लुड पार्टनरसिप एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन ओइल फिल्ड. र ओइल फिल्डमा पार्टनरसिप इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ इन्डिया र रसिया. रसिया इज इम्पोर्टेन्ट फर इन्डियाज न्युक्लियर एनर्जी प्लान्ट. इन्डियाको न्युक्लियर एनर्जी
प्लानमा पनि रसिया एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्ड असिस्टेड इन्डियाज स्पेस इन्डस्ट्रीलाई गिभिङ फर इक्जाम्पल द क्रियोजेनिक रकेट वेन इन्डिया निडेड इट र रसियाले चाहिँ क्रियोजेनिक रकेट पनि इन्डियालाई दियो जब इन्डिया वाज इन निड अफ द्याट रकेट रसिया एन्ड इन्डिया ह्याभ कोलाबोरेटेड अन भेरियस साइन्टिफिक प्रोजेक्ट र त्यसरी नै धेरैवटा साइन्टिफिक प्रोजेक्टमा एकअर्कासित कोलाबोरेट पनि गरिएको छ सो दिस इज द एन्ड अफ द सेकेन्ड च्याप्टर आई थिङ्क you were able to understand the chapter. If you have any problem regarding any portion, you can ask me.